কিন্তু মাটি এৰি নিদিওঁ আমি আমাক লাগিবই আমাৰ মাটি আমাক লাগিবই জাগা জাগা জাগি উঠা ধনৰ বাবে সাজু হোৱা মিকিৰ বামুণী গ্ৰাউণ্ডৰ ৰায়তী কৃষকসকলে তেওঁলোকে আজু পাৱাৰ কোম্পানীৰ পৰা ভূমি ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে যোৱা ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা ৯০ দিন ধৰি অবিৰতভাৱে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। ৩ মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আজি সংহতি দিৱস পালন কৰা হয়। এই সংহতি দিৱসত অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। তাৰ ভিতৰত হলিৰাম তেৰাং প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, খগেন ইংতি সাহিত্যিক, প্ৰণৱ দলে মহাজোঁটৰ তথা আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আৰু জীপাল কৃষি শ্ৰমিক সংঘৰ নেতা, দেৱপেগু টাঙনি কৃষক আন্দোলনৰ নেতা, বিজু গোৱালা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা, প্ৰাগজ্যোতিষ বনিয়া সাধাৰণ সম্পাদক AJYCP নগাঁও জিলা, তৰুণ কাকতি AJP সম্পাদক নগাঁও জিলা, কৃষ্ণ গগৈ ৰাজ্যিক সভাপতি AIYF, গুৱাহাটী IIT সহ অধ্যাপিকা বসুন্ধৰা জয়ৰথ, সমাজকৰ্মী বিদিশা বৰ্মন আৰু ৰশ্মি ৰেখা বৰা, যুৱনেতা ঈশান বৰা, ৰাতুল বৰা সম্পাদক CPI নগাঁও জিলা। এই সংহতি দিৱসত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে। লাগিলে তেজ দিম মাটি নিদিওঁ, আজু গো বেক, থলুৱা মানুহৰ ওপৰত আজুৰ দাদাগিৰি নচলিব, অসম চৰকাৰ খাই খাই, আমাৰ মাটি আমাক ঘূৰাই দিব লাগিব। মিকিৰ বামুণী গ্ৰাউণ্ড কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ আদিৰে মুখৰিত হৈ পৰে। নগাঁৱৰ পৰা ইলিয়াছ দেৱানৰ ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। জাগা জাগা জাগি উঠা ধনৰ বাবে সাজু হোৱা জাগা জাগা জাগি উঠা ৰণৰ বাবে সাজু হোৱা জোৰ হোৱা নাই আৰু জোৰছে আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি পতা কিয় নাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহা দুখীয়া ভাই আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি পতা কিয় নাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহা দুখীয়া ভাই বৰ মানুহ হলে ভয় নকৰো বৰ মানুহ হলে ভয় নকৰো লাঠি গুলি কলাইন একো নামানো লাঠি গুলি কলাইন একো নামানো থেংক ইউ কোনো ভয় নকৰিব আমি এদিন জিকিম আৰু যুঁজি যাম গতিকে আৰু সময় পালে আহিম কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ এক বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি যুঁজিব লাগিব আৰু যুঁজি যাম আমি অসমৰ মানুহ আমি খাতি পোৱা মানুহ আমি যুঁজাৰু জাতি হৈ আমি যুঁজি মৰিম কেতিয়াও ইহঁতক তেজ দি মাটি এৰি নিদিওঁ সেই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে নেৰিব जमीन लोगों का ले लिया है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। तो इधर आप सबसे मिलने के लिए आए थे, आपसे बातचीत किया था, DC से बातचीत किया था, पुलिस से बातचीत किया था, सर्कल ऑफिसर से बातचीत किया था, सब चीज़ बात करके अभी 3 महीना खूब काम करके सारा कागज़ देख के डॉक्यूमेंट देख के क्या हो रहा है, केस में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, आप लोग का बात सुन के सब लोग का बात सुन के ये एक रिपोर्ट इस मुद्दे पे मिकिर बामुनी ग्रांड पे अजोर पावर का सोलर पावर प्लांट पे ये रिपोर्ट तैयार किया है उन्होंने। अगला हफ्ता वो लोग रिलीज़ करेंगे उसको। लेकिन इधर आज हम लोग आए थे तो आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये रिपोर्ट में उनका मानना है सब चीज़ देख के सब चीज़ पढ़ाई करके सब चीज़ समझ के पूरा कागज़ वागज़ सब देख के उनका मानना है कि जिस तरीके से आपसे पूरा ज़मीन लिया है वो पूरा गैर कानूनी है, झूठ बोल के लिया है, बार बार झूठ बोल के लिया है। हर लाट मंडल का रिपोर्ट गलत है, खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। वो सर्कल ऑफिसर बोल रहा है लाट मंडल का रिपोर्ट है, खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। सर्कल ऑफिसर ने DC को बोल दिया, DC बोल रही है खेती बाड़ी नहीं होता है। DC ने कोर्ट में जमा कर दिया कि पूरा रिपोर्ट आया है कि खेती बाड़ी नहीं होता है। बोल दिया ये ज़मीन जो है अजोर पावर ने कोर्ट में जाके बोल दिया आप लोग का कागज़ है वो झूठा कागज़ है। कुछ लोग से बात हो रहा था, इधर बोल रहे थे हो सकता है कंपनी वालों को मालूम नहीं है, कंपनी वाले भी ठगा लिया है, कोई ज़मींदार ने या पुलिस ने या सरकारी अफसर ने
लेकिन कंपनी वालों ने भी जाके कोर्ट में यही बोला है कि आप लोग का कागज़ जो है रैयती खतियान जो है वो झूठा खतियान है ना। तो कंपनी को भी सारा चीज़ समझ में आता है। तो सब लोग ये रिपोर्ट में पूरा चीज़ पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने लिखा है किस तरीके से किस तरीके से गैर कानूनी काम हुआ है, किस तरीके से कितना कहाँ किस ने झूठ बात बोला है। हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है बोल दिया, हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो हर चीज़ को देख के और फिर इस रिपोर्ट में ये मांग करा है सबसे पहले कि असम की सरकार जो है उसको ये पावर प्लांट बंद कराना होगा, ये सारा मशीन जो भी कुछ है यहाँ से निकालना होगा। जो ज़मीन पहले खेतीबाड़ी लायक था वैसे ही खेतीबाड़ी लायक करके आपको वापस करना होगा, और इसका जितना भी खर्चा होगा वापस आपको करने के लिए वो अज्योर पावर को भरना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट में मांग किया है। और बाकी जो अफसर हैं जिन लोग ने ये गलत सलत झूठा रिपोर्ट दिया है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को एक तो है कि ये भरना है पैसा कि आपको ज़मीन वापस करने के लिए, दूसरा ये भी है कि आपका 1 साल का खेती नहीं हुआ, आपको बार बार जेल में डाला गया, आपको पीटा गया, उसमें मानसिक स्थिति का उसका असर पड़ता है, शारीरिक स्थिति का असर पड़ता है, उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन देना होगा और उस कॉम्पेंसेशन को भी अज्योर पावर को भरना होगा। तो ये सब चीज़ इस रिपोर्ट में आया है। वो लोग हम लोग को तो इधर से करना था, इधर कनेक्टिविटी नहीं होता है, नहीं तो वो लोग अपना जगह में बैठ के उन लोग को आज ही निकालना था, लेकिन वो अगले हफ्ते प्रेस में मतलब शेयर कर लेंगे पूरा रिपोर्ट जो है। इसके अलावा मैं बस यही 2 बात जोड़ना चाहती हूँ कि जो कंपनी है, होलीराम दा भी बोल रहे थे कनाडा से भी फंडिंग है इस कंपनी का, कहाँ से पूरा मतलब करोड़ों का कंपनी है ये। और आप देख लो कि आप लोग 100 लोग 200 लोग यहाँ के माने खेती बाड़ी करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, लेबर करने वाले लोग जो हैं, इतनी अरबों करोड़ों की कंपनी का काम बंद करवाने का हिम्मत आप ही सब में है, और आप ही के संघर्ष से निकलकर आज यहाँ पे काम बंद ही हुआ है। आपका अगर संघर्ष नहीं होता तो वो काम बंद नहीं होता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप बंद करवा सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आपको ज़मीन वापस मिल सकती है जब तक संघर्ष चलेगा, और हम सब आप लोग के साथ हैं। बामुने जी आर्जु पावर कोम्पानी खतियान प्राप्त राजনীতিসকলক মাটি উচ্ছেদ কৰি যি মাটি কাঢ়ি লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে যি মানুহবিলাকে জনতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আছে, আজি 90 দিন অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই যিমান ভুৱা দি আছে, যিমান মিছা কথা কৈ আছে, তেখেতলোকৰ কথাখিনি ন্যায্যতাৰ কথা শুনাই নাই। কিন্তু এই আন্দোলন আৰু দীঘলীয়া হ'ব বুলি তেখেতলোকে জনাইছে, আৰু আমিও বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতলোকক সমৰ্থন জনাইছোঁ, আৰু ন্যায়িকভাৱে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি এই আন্দোলন আৰু ভৱিষ্যতলৈ আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি জনাইছোঁ। এই আন্দোলন কিমান দিন চলিব বুলি আপোনালোকে অনুভৱ কৰে? চব মানুহে সাধাৰণ খাতি খোৱা মানুহৰ এইখিনিয়ে মাটি, এই মাটিবোৰ চৰকাৰে ন্যায়সংগতভাৱে অধিগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰি তেখেতলোকক উচিত কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'লে কথাটো বেলেগ আছিল। সেইটো নহয়, এখন আইন আছে, সেইখন আইন তেখেতলোকে মানা নাই, নেমানি এই মানুহখিনিক ঠগি এই মানুহখিনিৰ মাটি ৰাজনীতি খতিয়ানবিলাক নাই বুলি কৈ ইয়াৰ বেলেগ এটা কোম্পানীক বিকি দিব ওলাইছে। এই যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে তেখেতলোকে এই আন্দোলন চলি থাকিব। যিদিনাখনে ন্যায় পাব সেইদিনাখনহে এই আন্দোলন শেষ হ'ব। দুটা কথা, এটা হ'ল আমি আইনী যুঁজ এখন থাকিবই লাগিব ইয়াত, যিহেতু তেখেতলোকে মাটিটো অধিগ্ৰহণ আৰু কিনি পেলাইছে, কিন্তু অবৈধ ৰূপেৰে কিনি পেলাইছে। সেই অবৈধ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে কোৰ্টেই কৰিব লাগিব, আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰে চৰকাৰে কৰিব পাৰে। কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু নিজাকৈ নকৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহ এটা আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু যদি চৰকাৰে বাধ্য হৈ কৰে বা চৰকাৰে নিজা এখন কমিশ্যন কৰি কৰে যে ক'ত ভুল হৈছে সেইবোৰ শুদ্ধ কৰি পেলাওক, আৰু এই মানুহখিনি ন্যায্যতাটো প্ৰদান কৰক। ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে কৰিব পাৰে, সেই চৰকাৰে সেইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে ন্যায়িক যুঁজখন যাব। কিন্তু চৰকাৰক আমাৰ দাবী, সাধাৰণ মানুহৰ সেইটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ দাবী যে তেখেতলোকে ইয়াত যিবিলাক অন্যায় কৰা হৈছে এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে এই মানুহবিলাকৰ যিটো ৰাজনীতি খতিয়ানপ্ৰাপ্ত মানুহসকলক মাটি পট্টা প্ৰদান কৰক, সেইটোহে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল দাবী। আইনটো এনেকুৱা কথা, মই নিজে এজন বছৰটোত মই নিজে জড়িত, আৰু হয়তো সেইটো কাৰণে হয়তো এই যুঁজখন ইমান দীঘলীয়াকৈ চলি আছে এতিয়া, যিহেতু তেখেতলোকে উকিলৰ যিটো ফিজ দিবলগীয়া হোৱা নাই, আৰু যিমানখিনি পাৰি বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে চলি আছে। আৰু আইনী যুঁজখন আচলতে তেখেতলোকৰ বহুত প্ৰকাৰ আগে বাঢ়িছিল, কিন্তু চৰকাৰে বহুত ভুৱা তথ্য দিয়াৰ কাৰণে অলপ কেতিয়াবা সহকা পিছলা এটা
স্থিতি সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ কথাটো হ'ল মূল কথাটো আমাৰ যে 1980 চনতে তেখেতলোকে ৰাজনীতি খতিয়ান পাইছে আৰু 1971 চনৰ এখন ৰাজনীতি আইন আছে। সেই আইনৰ আধাৰত এই মানুহবিলাকে ৰাজনীতি খতিয়ান পাইছে আৰু খতিয়ান পোৱা মানুহবিলাকে মাটিটোৰ অধিকাৰ পাবই লাগে। তাৰমানে ম্যাদী মাটি আৰু ম্যাদী মাটি জমিদাৰ আছিলে, জমিদাৰৰ পৰা তেখেতলোকে মাটিটোৰ অধিকাৰ পাব লাগে। খাজানাৰ 50% যদি মালিকক জমা দিয়ে তেতিয়াহ'লে SDC অফিচৰ দায়িত্ব আছিলে এই মাটিখিনি সেই ৰাজনীতি খতিয়ানদাৰসকলক এই মাটিখিনি প্ৰদান কৰিব লাগে। সেইটো চৰকাৰে নকৰি এই খতিয়ানদাৰসকলক নাই বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই জমিদাৰ পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নামটো নাম জাৰি কৰোৱাই এই মাটিখিনি বেলেগ এটা কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিছে। সেইখিনিতে দুটা চৰকাৰৰ গণ্ডগোল আছে। মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে গ্ৰান্টৰ মাটি হওক বা যিয়ে মাটি হওক কাৰোবাৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যেতিয়া নাম জাৰি কৰা যায়, আমি জানো এখন চিলিং আইন আছে। এজন সাধাৰণ মানুহক 50 বিঘাতকৈ বেছি মাটি কেতিয়াও ম্যাদী প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে। যিটো 300 বিঘা মাটি এটা পৰিয়ালৰ নামত কৰিছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে 50 বিঘাতকৈ বেছি মাটি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো দেশ অন্যায় হৈছে আৰু তেখেতলোকৰ স্ববিৰোধ কেইবাটাও ঘটনা ঘটিছে। ইয়াত 10 বছৰ ধৰি ইয়াত খেতি নাই হোৱা বুলি কৈছে আৰু অথচ আকৌ ক'বলৈ কোনোদিন আয়ত নাছিলে বুলি তেখেতলোকে ক'ব বিচাৰে। গতিকে আচলতে 10 বছৰ ধৰি খেতি হোৱা নাই বুলি সেইটো ভুৱা ৰিপৰ্ট এটাই দিছে, কিন্তু তথাপিতো কৈছে যে 10 বছৰ আগতে তাত খেতি হৈছিলে। তাৰমানে 10 বছৰ ধৰি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিপৰ্ট এটা কিয় দৰকাৰ হ'ল যদি এই মাটিখিনি খেতি মাটি নহয়? তাৰমানে খেতি মাটি হৈছিলে কাৰণে এই মাটিখিনি এই হেৰিটো বিচৰা হৈছে আৰু লেণ্ড ডকুমেণ্টত লিখা আছে যে এইখিনি খেতি মাটি। গতিকে এই যিমান ভুৱা দিছে এই ভুৱা তথ্যবোৰৰ বিৰুদ্ধেও আমি কোৰ্টত মাত মাতিবলগীয়া হৈছে। যদি কোৰ্টে বা SDC অফিচে শুদ্ধ তথ্য প্ৰদান কৰিলেহেঁতেন মহাপেজ খানৰ যিবিলাক ৰাজনীতি খতিয়ান আমি চাৰ্টিফাইড কপি উলিয়াই আনিছোঁ সেইবিলাকক মিছা বুলি কৈছে। তাৰমানে SDC অফিচে DC অফিচৰ মহাপেজ খানাৰ এজন ADCয়ে যিখিনি চাইন কৰি দিয়ে সেই ডকুমেণ্টখিনি মিছা বুলি কৈছে। তাৰমানে SDC অফিচ আৰু DC অফিচৰ মাজত কি তফাত আছে নেকি? সেই মহাপেজ খানৰ ৰক্ষা কৰি থকা ডকুমেণ্টখিনি ভুল নেকি? তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰিছে? গতিকে এই স্ববিৰোধ কথাবোৰ চৰকাৰে যিবোৰ কৈছে সেইবোৰ ওপৰতো আমি মাত মাতিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আইনী যুঁজখন আমাৰ অলপ দীঘলীয়া হৈছে। আজি মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্টৰ যিসকল ভুক্তভোগী লোক আছে, যিসকলে তেখেতসকলৰ নিজৰ খেতি বাতি হেৰুৱাইছে, সেইসকল লোকৰ আজি আন্দোলনৰ 90 দিন অতিক্ৰম কৰিছে। আজি 90 দিনত তেখেতসকলৰ আন্দোলনে ভৰি দিছে আৰু এই 90 দিনীয়া আন্দোলনক আৰু শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে মই অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ। কিয়নো এয়া প্ৰকৃতাৰ্থত খাটি খোৱা জনগণৰ ভূমি ৰক্ষাৰ নিজৰ মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ আন্দোলন হয় আৰু সেই আন্দোলনক মান্যতা দিয়াৰ দায়িত্ব কেৱল প্ৰশাসনৰে নহয় চৰকাৰৰো আছে। আমি মিকিৰ বামুণীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে অন্যায়সূচকভাৱে বলপূৰ্বকভাৱে বহু ধৰণৰ জঘন্যভাৱে ইয়াত মানুহক দমন কৰা হৈছে আৰু এই দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই খুব কঠোৰভাৱে দাবী কৰোঁ, স্পষ্টভাৱে দাবী কৰোঁ যে এনেধৰণৰ দমন নীতি আমাৰ দুখীয়া জনগণৰ ওপৰত চলালে আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ দাবী কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলনক মান্যতা দিয়া চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব আছে। কেৱল মাত্ৰ বনিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰাৰে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব নহয়। ইয়াৰ জনগণৰ পক্ষে এটা ৰায়দান দিব লাগে আৰু সেই ৰায়দানত অসমীয়া জনগণৰ ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ কথা আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগে। কেৱল মাত্ৰ কিছুমান পুঁজিপতি বনিয়াক আমাৰ অসমৰ মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি দিলে নহ'ব। এয়াই দাবী যে অসম চৰকাৰ সজাগ হওক। আজি 90 দিন পাৰ হৈছে, প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতসকলে কৈছে আমি বছৰ জোৰা আন্দোলন কৰিম কিন্তু আমাৰ মাটি এৰি নিদিওঁ বুলি। আৰু এই আন্দোলনত আমিও একত্ৰিত হৈ আছোঁ আৰু আজি মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্টত হৈছে প্ৰতি অসমীয়াই নিজৰ ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি আন্দোলন কৰিছে সকলো আন্দোলনে একত্ৰিত হ'ব আৰু চৰকাৰখন সেয়ে সজাগ হোৱা উচিত। আজি আমাৰ এই মিকিৰ বামুণী আন্দোলনৰ 90 দিনত ভৰি দিছে। যোৱা 26 জানুৱাৰী আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি এই স্থলীতে আমি আমাৰ ৰাইজী কৃষকসকলৰ যি ভূমি কৃষকসকলৰ হাতত ঘূৰাই দিব লাগে সেই দাবী উত্থাপন কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে আজি এই আন্দোলন আমি কৰি আহিছোঁ 26 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে আজি আমি এই মিকিৰ বামুণী কৃষকসকলৰ সমৰ্থনত আজি এক সংহতি দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এই সংহতি দিৱসত আজি বিভিন্ন দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে, বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে। তেখেতসকলে আহি আজি এই মিকিৰ বামুণী আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন তেখেতসকলে সংহতি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আমি এই আন্দোলন আৰু অধিক আমি ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত এই আন্দোলন আমি চলাই নিয়াৰ আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ। কাৰণ এই ভূমি আমাৰ নিজৰ ভূমি, এই ভূমি আমাক লাগিব। কাৰণ এই ভূমিখিনি যি ধৰণে আজি এই কৃষকৰ হাতৰ পৰা এই
মানে বৰ্তমান যি ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি ধৰণে কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ অনৈতিক আৰু সম্পূৰ্ণ অন্যায় বেআইনীভাৱে সেই কামখিনি কৰিছে। গতিকে আমি সেই ইয়াৰ ন্যায় পাব লাগিব আৰু তেখেতসকলে যি ধৰণে আজি এই আন্দোলনৰ তেখেতসকলে ৰাইটি খতিয়ান থকা স্বত্তেও ৰাইটি খতিয়ান নাকচ নকৰাকৈ কেনেকৈ সেই মাটি বেলেগক দিলে সেই কথা আমাক জবাব দিব লাগিব। সেইবোৰ কথা বতৰা আছে। কৃষিভূমি নহয় বুলি কৈছে, 10 বছৰ খেতি হোৱা নাই বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়াও আপুনি চাওক এই এবছৰ হৈ গ'ল, এতিয়াও ইয়াত নৰাৰ চিন পাব, য'ত যোৱা সৌখিদিনলৈকে ইয়াতে ধান খেতি হৈছিলে। এই ধান খেতি গেৰ ধৰা ধানৰ ওপৰত তেখেতসকলে বুলডোজাৰ চলাই নষ্ট কৰিছিলে। গতিকে যোৱা সময়ছোৱাত যোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনোত্তৰ মানে অসমত সেই ধৰণৰ হয়তো এনেকৈ গেৰ ধানৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মানে বুলডোজাৰ চলাই দিয়া হোৱা নাছিলে। এইখনে চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰে গেৰ ধৰা ধানৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাই তেখেতসকলে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। গতিকে আজি আমাৰ এই আন্দোলন আৰু অধিক মজবুত হৈছে। বিভিন্ন সংগঠনে এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আজি আমি আশা ৰাখিছোঁ, আমি আশাবাদী, আমি নিশ্চয় জয়ী হ'ম আৰু কৃষকসকলে মাটি নিশ্চয় ঘূৰাই পাব। গতিকে মাটি ঘূৰাই নোপোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব। গতিকে আজি সংহতি দিৱসত এই কথাটো আমি পুনৰ প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আজি যিসকলে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ, আজি আমাৰ কৃষক ৰাইজ সকলোকে আমি মিকিৰ বামুণী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ, আমি অসমবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই আন্দোলনত সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা যাতে তেখেতসকলে আগবঢ়ায়। কাৰণ আমি ইতিমধ্যে আইনৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ। গতিকে আদালতত যোৱাৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে যদি সকলোৱে হাত উজান দিয়ে তেন্তে আমি আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয় নিম্ন আদালতত চলি থকা গোচৰসমূহ আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰিম। সেই ক্ষেত্ৰত যাতে অসমৰ ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰে, সেই আহ্বান জনাই মই আজি এই আমাৰ মিকিৰ বামুণী 90 দিনীয়া আন্দোলনৰ আজি সংহতি দিৱসৰ উপলক্ষে এইখিনি কথাই আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ প্ৰতি, ভাৰতবাসীৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।